एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरपुरब। एंड मैनू लगता है कि अज का ये गुरपुरब होर भी ज़्यादा स्पेशल हो गया है क्योंकि एक इहो जिहा गाना रिलीज़ होया है जिसका कि वेट मैनू लगता है काफ़ी टाइम तो सीगा। लोगों नू गल कर रही हाँ लेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला दे नवे गाने की जिसका कि नाम है वार, जो कि उन्होंने टीम ने अज रिलीज़ किया है। तो हुणे गाना रिलीज़ होया है, डेफिनेटली गाना सुनना बनता है। और उस तो बाद मैं तुहानू शेयर करांगी कि ये गाना ऑफकोर्स वार बेसिकली हुंदा है कि जदों आपां किसी दी स्टोरी नू नरेट कर रहे हुंदे आ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि इस दे विच उन्होंने किहड़ी गल कीती है, किहो जिहा ये गाना हैगा है। सो शेयर करांगी बट लेट मी जस्ट लिसन टू द ट्रैक। सो हियर वी गो। सो हले गाना स्टार्ट होया तो मैं तुहानू दस दिंदी हाँ कि इस गाने दे विचों गल कर रहे हैं हरी सिंह नलवा दी, जो कि मैनू लगता है कि हरेक सिखिज़म दे विच बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं। हरेक इंसान नू उन्हां दे बारे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हले वो तो गाना स्टार्ट ही होया तो मैं सुनदी और उस तो बाद शेयर कर दी कि इस दे विच उन्होंने की कुछ गल्लां जड़ियां हैगियां ने हरी सिंह नलवा दे बारे उन्होंने शेयर कीतियां ने। सो लेट्स कंटिन्यू। 7 फुट चौबर और वो कह रहे हैं कि ये सिख फौज की शान। तो मैं तुहानू दस देनी हाँ जस्ट इन केस कोई इहो जिहा होएगा जिन्होंने कि नहीं पता कि हरी सिंह नलवा कौन सीगे, तो मैं तुहानू दस देनी हाँ कि वो जिहड़ी सिख आर्मी सीगी उस दे विच वो चीफ कमांडेंट सीगे। ते उन्हां दा जिहड़ा एक कह सकते हैं रुतबा सीगा वो एक इहो जिहा सीगा जिस दे के करके उन्होंने जिन्नियां अचीवमेंट्स मतलब कीतियां, जो कुछ भी उन्होंने किया उसनू अज भी याद किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है उस चीज़ नू। और कुछ ट्रिवियाज जेकर आपां जिहड़े बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं, एक सीगा कि बई एक पॉइंट इहो जिहा आया सीगा जदों कि पाकिस्तान दे विच ना बच्चियां नू ये कह के मतलब सुआया जाता सीगा कि वी सो जा, जे बच्चा नहीं सोंदा सी तां उसनू कहा जाता सी वी सो जा नहीं तो हरी सिंह आ जाएंगे। सो ये गल काफ़ी टाइम तक लोगों को यही लगता रहा कि शायद ये गल पंजाबियों ने अपने आप फैलाई है सो दैट वो अपने गुरु नू या फिर हरी सिंह नू बहुत ज़्यादा इहो जिहा दिखाण कि हाँ ठीक है उन्हों का रुतबा इहो जिहा सीगा। बट लेटर ऑन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सीगे जिन्होंने कि एक रिपोर्ट लिखी सी तो उन्होंने जदों अपनी गल मतलब रखी तो वो दसदे हुंदे सी कि उन्होंने जिहड़े फादर सीगे उस टाइम ते बचपन दे विच उन्होंने एक्चुअल दे विच ये गल्लां सुनियां होईयां सीगियां। तो उस टाइम ते ये गल होर ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो गई सीगी कि ये सिर्फ लोगों ने इहो जिहा सिर्फ बनाया नहीं होया, ये सिर्फ कहण दीयां गल्लां नहीं सीगियां। क्योंकि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जदों वो अपनी गल शेयर कर रहे हैं, जदों वो अपनी एक कहंदे ना कि अपने आप जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने गल मतलब शेयर की अपनी एक रिपोर्ट दे विच लिखिया। दिस वॉज रिटन इन द डॉन जिहड़ी कि पाकिस्तान की ही एक डेली लीडिंग डेली न्यूज़पेपर है। सो उस टाइम पर यह गल लोगों को यकीन होया कि नहीं एक्चुअल दे विच वो ये चीज़ सीगी। तो इत्थे वो जदों वो गल कह रहे हैं तो मैनू लगता है कि जदों यही गल मैं तुहानू दसी है तो मैनू लगता है कि हरेक वर्ड दे नाल हरेक लाइन दे नाल तुसी रिलेट कर सकते हो। और ये गाना मैनू इस करके भी काफ़ी ज़्यादा हाले सिर्फ 37 सेकेंड्स का होया है बट जिस कॉन्सैप्ट के उत्ते इस गाने को बनाया गया मैनू लगता है कि वही इहो जिहा हैगा है कि जिस किसी नू भी नहीं पता वो डेफिनेटली इस गाने को जदों सुननगे तो उन्होंने शायद सिखिज़म के बारे होर बहुत सारिया चीज़ां पता लगणगियां। सो डेफिनेटली आई हैव जस्ट लव्ड दी कॉन्सैप्ट जिहड़ा उन्होंने सबजैक्ट चूज़ किया, मैनू लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीगा लोगों को दसना। सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू। सो इत्थे अगेन इस गाने दे विच भी उन्होंने एक ट्रिविया शेयर किया है कि अफगान हरी सिंह तो इन्ना ज़्यादा डरन लग गए सी कि उन्होंने सलवारां पानियां शुरू कर दित्तियां सीगियां। सो ये चीज़ बहुत टाइम तो आपां सुनते आए हैं तो इत्थे गाने दे विच भी सुनने नूं सानूं मिल रही है। तो इन्ना ज़्यादा जिहड़ा डर सीगा हरी सिंह दा कि जिन्ने अफगानी लोग सीगे जिन्ने आदमी भी सीगे वो भी औरतां बनदे सी कि मतलब बेसिकली वो सलवारां पानियां उन्होंने शुरू कर दित्तियां सीगियां। इन्ना ज़्यादा डर सीगा उन्हां दा। सो यस की मैटाफर उन्होंने यूज़ किया है कि जिमें किसान फसल नूं वड्डदा है उवें ही हरी सिंह ने अफगान वड्डे, मतलब ये मैटाफर उन्होंने यूज़ किया है। तो इस गल का उन्होंने जिहड़ा रुतबा सीगा ये हरेक गाने की एक एक लाइन एक एक वर्ड तो आपां जिहड़ा हैगा है वो समझ सकते हैं वो जो उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो यस
ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਿਵਿਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਕਰਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਉਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੌਂਕਰਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਿਵਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਂਕਰਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਯੈਸ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੌਂਗ ਵਾਰ ਬਾਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਅ ਸੌਂਗ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੌਣ, ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੌਣ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਕਾਂਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਨੀ ਸੌਂਗ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਬਟ ਆਈ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਕਾਂਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਵਨ ਸੱਚ ਸੌਂਗ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਯੈਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਕਰਰਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਲੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦਿਸ ਸੌਂਗ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਰ, ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਲੋਡੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਨੈਪੀ, ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੈਸ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ। ਬਾਕੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਵਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੌਂਕਰਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਲਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਆਲ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰ ਥੰਬਸ ਅਪ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੰਟਿਲ ਦ ਲਾਇਨਸ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਹੰਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਦ ਹੰਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਬੁਲੇਟਸ ਕਾਂਟ ਸਟਾਪ ਹਿਮ #ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਫਕੋਰਸ ਹੀ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਇਨ ਆਰ ਹਾਰਟਸ। ਬਾਕੀ
ਸੋ ਡੂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸੌਂਗ। ਸੋ ਯੈਸ ਗੋ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੀ ਟਰੈਕ ਨਾਓ।